거세게 부는 바람을 타고 저 멀리 남유럽으로 떠났습니다. 찬란한 바다. 도시 전체가 세계문화유산으로 지정될 만큼 그 모습이 너무 아름다워 일명 신이 숨긴 보석의 나라라 불리는 이곳. 이 나라의 신비한 풍경은 다양한 영화의 배경으로 소개가 되기도 했는데요. 그야말로 지상낙원. 풍경뿐만 아니라 세계 미인대회 우승자를 많이 배출한 이곳은 크로아티아입니다. 아기자기한 섬들이 많은 크로아티아. 그중 파그 섬을 찾았는데요. 바로 요 양떼를 보기 위해서죠. 파그 섬의 양들에겐 특별한 점이 있습니다. 바로 해풍을 맞아 소금기를 머금은 허브를 먹고 자란다는 건데요. 파그 양젖으로 만든 일명 파그 치즈는 단맛과 짠맛이 혼재된 독특한 맛과 향으로 전 세계적으로 사랑받고 있습니다. 각 지역에서 고유의 치즈를 생산할 만큼 치즈는 크로아티아인들 사이에선 꼭 빠지지 않는 필수품이라는데요. 매년 커지는 크로아티아의 치즈 시장 규모에서 그 인기를 실감할 수 있습니다. 그렇다면 치즈는 주로 어떻게 먹을까요? Dakle, paški sir najbolje paše sa paškim vinom, crnim, tako da ovisno o vrsti sira, o tome koliko je star, o njegovim aromama, ovisi kako će se spariti s nekim drugim vinom. 크로아티아는 치즈와 와인의 소비율이 상위를 차지하고 있는데요. 하지만 문제가 있습니다. 바로 세계 비만 국가라는 오명을 얻게 된 건데요. 이에 크로아티아 정부는 비만 국가라는 오명에서 벗어나기 위한 정책을 마련했습니다. Djece, edukacije vrtićke djece, što zapravo i mi imamo jedan projekt u strukovnom smislu za edukaciju roditelja vrtićke djece i same vrtićke djece. Edukacija u smislu važnosti tjelesne aktivnosti kao i nekakvih nacionalnih programa gdje bi se osvijestila zapravo važnost prvenstveno tjelesne aktivnosti, regulacije stresa, opet sna da spomenem i kvalitete pravilne prehrane. 그 후 크로아티아에는 거센 바람이 불고 있습니다. 바로 다이어트 바람이죠. 크로아티아 국민들은 스스로 건강을 챙기고 다이어트 성공을 위해 노력하고 있는데요. Par godina se ne bavim aktivno sportom, ali pazim na zdravu prehranu, najviše i konzumiram u našu mediteransku hranu, voće, povrće, riba, tu i tamo meso, uglavnom bijelo meso. I jednostavno ovaj naš stil života, dosta se krećemo, male su udaljenosti, tako da šetnje su dnevni džir. 날씬한 몸매와 건강을 위해 크로아티아 사람들은 저마다의 방식으로 다이어트를 하고 있습니다. 다이어트하면 빠지지 않는 액티비티 운동. 이 경기 역시 그중 하나죠. 바로 조정입니다. 조정의 매력은 뭘까요? It makes you feel good. Training's obviously kind of hard, but it's really rewarding at the same time. And like, there's no better feeling than kind of going out, rowing on the water, and sort of having a nice time with your friends, which is good. 많은 칼로리가 소모되는 만큼 몸매 관리에도 도움이 된다는데요. 이번 조정 경기는 220m를 완주하는 장 코스입니다. 바다 위를 시원하게 가르며 신나게 달리는데요. 완벽한 호흡으로 오차 없이 질주하는 사람들. 피 튀기는 접전 끝에 드디어 골이! 축하드립니다! 액티비티한 운동으로 살을 빼는 사람들이 있는 반면 이곳엔 정반대의 분위기 속에서 몸매를 관리하는 사람들이 있습니다. 바로 바다 요가로 말이죠.
Yoga je jedna jedinstvena disciplina koja je pristupačna svim dobnim skupinama i uzrastima. Otvorena je za sve koji žele produbiti svoju psihofizičku snagu, opustiti se i nekako prodijeti malo više u sebe i naći dio sebe kroz neku snagu i pokrete. 이 중에서 유독 눈에 띄는 사람이 있습니다. 남다른 유연함과 고난이도 동작까지 해내는 이분. 박수갈채까지 절로 부르는데요. 어떤 분인지 만나봐야겠죠. Pozdrav! Pozdrav! Ja sam iz TV emisije korejske koja se zove Superfood. Jel mogu kratko napraviti intervju? Da, naravno. Vidjela sam da te svi hvale, nevjerojatna si. Reci mi, molim te, zbog čega misliš da je to tako? Puno sam smršavila. A, koliko si smršavila? Pa 25 kg. 2kg 감량도 힘든데 25kg 감량 성공이라니 놀라운데요. 과거 비만이었던 비세라 씨는 무려 25kg을 뺀 이후 건강한 몸매를 유지 중이라는데요. 호르몬 변화로 살 빼기 어렵다는 갱년기에 비세라 씨는 어떻게 체중 25kg을 감량할 수 있었던 걸까요? 그녀의 방법이 궁금합니다. Ovaj cisus uzimam koji mi je pomogao smršaviti 25 kg. 비세라 씨가 체중 25kg 감량에 도움을 받았다는 시서스. 시서스란 뭘까요? Cisus je biljka iz obitelji grožđa i koristi se tradicionalno u ajurvedskoj medicini. U posljednjem desetljeću je predmet interesa znanstvenika upravo zbog njenog pozitivnog utjecaja na ljudski metabolizam, posebice u aspektu pretilosti, šećerne bolesti i upalnih procesa. Ističe se s bogatim sastavom sa svojim protuupalnim i antioksidativnim svojstvima. 뿐만 아니라 영국 식품표준청에서는 시서스를 체중 조절에 도움을 줄 수 있는 식물로 인증을 하기도 했는데요. Cisus pomaže prvenstveno kod pretilosti utjecaja na razinu glukoze u krvi na način da utječe na hormone koji su vezani u sintezu masnih stanica i njihovu veličinu, kao i na osjećaj gladi, regulaciju sitosti i razinu šećera u krvi. 비세라 씨가 시서스를 선택한 이유가 있답니다. Da nisam mogla kontrolirati kilažu, moje se tijelo počelo mijenjati, imala sam puno sala na trbuhu, bokovima, počela su me težine boliti koljena, kukovi, sve otkazivalo. 뿐만 아니라 그녀는 40대 후반 혈당이 급격히 올라가 당뇨병 진단까지 받았는데요. Ispočetka je to bio taki šok. Bilo mi je teško. Nisam mislila nikada da ću ga imati. Tako da morala sam se potruditi oko toga, to promijeniti, a nešto poduzeti. I zato sam počela uzimati ove cisus tablete. 시서스를 섭취한 후로 달라졌다는 그녀. I zahvaljujući cisus tabletama smršavila sam i mogu raditi razne poze joge. I ne bolje me koljena, kao što ste vidjeli. 비세라 씨에게 체중 감량과 동시에 무릎 통증 개선과 혈관 건강에 도움을 주었다는 시서스. 시서스에는 항산화 물질인 이소람네틴 성분이 풍부한데요. 이소람네틴은 공복 혈당을 감소시키고 인슐린을 조절해 과도한 지방 축적을 막는 데 도움을 줄 수 있습니다. 한 연구에 따르면 시서스 추출물이 혈당을 약 25% 낮추고 나쁜 콜레스테롤은 감소시키고 좋은 콜레스테롤은 높였다는 결과도 있고요. 실험주에게 이소람네틴을 투여한 결과 지방을 만드는 세포 분화가 억제됐고 고지방 식사나 렙틴 부족으로 생긴 비만과 지방간도 눈에 띄게 개선되는 것으로 나타났습니다. 이렇게 지방 축적을 막고 혈관 건강까지 개선하는 시서스 속 이소람네틴은 대표적인 항산화 제품인 레드와인보다 무려 1850배 높은데요. 강력한 항산화 작용 덕분에 한 연구에선 시서스를 꾸준히 섭취한 후 관절염 통증이 감소했다는 결과도 있습니다. 그날 오후 운동 후 허기진 배를 채우기 위해 요리가 한창입니다. Ela, dobrodošla. Odlično. Super me izgleda. Hvala lijepo, Ela, super se i osjećam. Hvala lijepo.
Ovo je moja prijateljica Ela. Zajedno treniramo pilates i jogu. došla je kod mene na ručak. 채소를 곁들인 생선으로 식사하는 두 사람. 과거 비세라 씨는 친구들 사이에서 식탐 많기로 유명했다는데요. 그래서 친구 엘라 씨는 비세라 씨를 볼 때마다 궁금하다고 합니다. Stvarno si počela manje jesti količinski, kako ti je to uspjelo? Baš razlika. Sad ću ti pokazati. Šta je to? Ovo su cisus tablete. Pomogle su mi da smršavim i izgubim apetit. 비세라 씨는 시서스를 꾸준히 섭취한 후 쉽지 않았던 식욕 조절에 도움을 받았다는데요. 시서스가 어떻게 식욕 조절과 다이어트에 도움을 주는 걸까요? Cisus ima utjecaj na leptin i adiponektin, obzirom na utjecaj na hormone koji reguliraju osjećaj gladi, inzulinsku osjetljivost i samu sitost. Time se i smanjuje želja za slasticama, što je izrazito korisno posebice u kombinaciji sa restrikcijskim dijetama i tjelesnom aktivnosti koja će biti redovita. Tako da, apsolutno da, posredno će utjecati na razinu unosa ugljikohidrata, odnosno na količinu unosa ugljikohidrata. 시서스 추출물은 식욕 조절에 필수적인 호르몬인 렙틴 호르몬을 적정한 수치로 변화하는 데 도움을 주고 지방을 녹이는 호르몬, 아디포넥틴 호르몬 조절에도 도움을 준다고 하는데요. 실제로 시서스 추출물을 섭취한 결과 지방 배출을 돕는 아디포넥틴은 36.2% 증가했고 불필요한 스트레스성 폭식을 줄여주는 세로토닌 호르몬은 116% 증가한 것으로 나타났습니다. 세 가지 비만 호르몬 균형을 맞춰 다이어트 강국으로 도약하는 크로아티아. 크로아티아의 슈퍼푸드는 시서스였습니다. 하루에도 수만 장의 사진들이 올라오는 SNS. 그중 최근 화제가 되고 있는 한 사람이 있습니다. 수많은 사진들로 가득한 이 SNS의 주인공. 확 달라진 사진 속의 한 여성. 청바지에 흰 티셔츠가 잘 어울리는 이분. 오늘의 주인공 김은하 씨입니다. 약속이라도 있는 걸까요? 누군가를 기다리는 듯한데요. 그런데 맛있겠다. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 네, 감사합니다. 네? 기다리던 게 햄버거였어요? 다이어트 여신이라고 들었는데 맞죠? 제가 먹는 게 삶의 낙이거든요. 근데 다이어트를 한다고 해서 이런 먹는 즐거움을 포기할 수는 없어서 먹는 즐거움도 느끼면서 제 나름대로 나만의 방식으로 관리를 하고 있어요. 삶의 낙이었던 먹는 걸 포기할 수 없었던 은하 씨. 그래서 이렇게 지금도 먹는다는데요. 잘 먹고도 체중 감량에 성공했다는 그녀. 혹시 체중을 얼마나 감량하신 거예요? 처음에 시작할 때는 70 한 2, 3kg에서 시작했다가 60kg대가 되고 50kg가 되고 그다음에 이제 48kg까지 바꿔보았습니다. 무려 체중 앞자리를 4번이나 바꾼 김은하 씨. 봐도 놀라운데요. 한때는 제가 사는데 유일한 낙이 먹는 거였거든요. 제 기억에 이미 고2 때 60kg를 훨씬 넘었었고 결혼할 때도 통통했었고 그런데 이제 어느 날 몸이 좀 안 좋아서 병원 갔더니 담낭을 제거해야 된다고 하더라고요. 비만이 원인으로도 꼽히는 담석증. 그래서 살을 빼기로 결심했다는데요. 그 결과 체중의 앞자리를 무려 4번이나 바꾼 은하 씨. 그녀가 살을 뺄 수 있었던 방법이 궁금합니다. 특히 먹는 즐거움을 포기하지 않고 맛있게 먹으면서 다이어트에 성공할 수 있었던 은하 씨만의 방법. 식후 항상 챙기는 것이 있다는데요. 이것의 정체 뭔가요? 제가 살을 빼는데 도움을 받고 있는 시서스예요. 예전에는 살을 빼도 체중 변화만 있지 몸매 변화는 별로 없었거든요. 근데 시서스를 꾸준히 섭취하고 난 이후로는 체중 변화도 생기고 몸매도 달라지기 시작했어요. 시서스를 꾸준히 섭취한 이후 체중 감량과 몸매에도 변화를 느꼈답니다.
어머니 저 왔어요. 선나 어디 갔다 오노? 네, 저녁 먹을 거 좀 사왔어요. 시장 뭐 많이 봤네. 네, 뭐 하고 계셨어요? 강아지하고 놀았지. 모든 걸 막 안 배간 며느리라고 봐야지. 모든 걸 열심히 하고 있습니다. 그래도 좀 몸집이 좀 있었죠. 살이 찌다 보면은 모든 병이 자꾸 뭐 합병증이 오죠. 뭐 좋은 점이 없죠. 그런데 지가 몸 관리를 잘해가지고 지금은 보기가 좋으네요. 뭐 할래? 버섯 볶고 나물 조금 무치려고요. 그럼 버섯 내가 따듬어 줄까? 네, 어머니가 그냥 좀 해주세요. 오순도순 고부 사이가 참 좋아 보이네요. 내가 네가 해놓은 거 소금 좀 적은 것 같아서 소금 좀 넣을까? 맛있다. 됐어? 네. 체중 앞자리를 4번이나 바꾼 다이어트 신화의 한상이 차려졌습니다. 잘 먹겠습니다. 네, 저도 잘 먹겠습니다. 기다려. 옳지. 식단 조절에 대한 스트레스가 없으니 식사 시간이 즐겁습니다. 순두부찌개 하는 건데 내한테 배워야 돼. 저 예전에 살 빼기 전에는 이런 거 일절 안 먹었잖아요. 어머니 집에 가지고 막 밥 잘 안 먹고 살찐다고 밥 안 먹고. 너는 다이어트 한다고 내 해도 이렇게 살 빠진 거 처음 봤다. 아니 근데 이제 살 빠지고 이렇게 먹고 하니까 뭐 건강도 좋은 것 같고. 배 복부비만 같은 것도 없어져 버려. 요즘 배 장난 아니었잖아요. 이랬잖아요. 그러니까 진짜. 나도 복부비만 니한테 배워갖고 해야 되겠다. 네. 야 그만 먹고. 다 드셨어요? 응. 나 이건 프림이 줘라. 그건 뭐야? 저거 살 빼는데 도움받은 시서스예요. 어머니도 하나 드셔보실래요? 살 빼서 좋다 하니 나도 한번 먹고 좀 살 좀 빼서 좀 이뻐져 보자. 건강하게 살 빠진 며느리가 예뻐 보이나 봅니다. 시서스 섭취 후 체중 감량과 몸매 변화를 느낀 은하 씨. 또 하나 달라진 점이 있다는데요. 저는 시서스를 배고플 때도 먹는데 이렇게 식후에는 꼭 챙겨 먹고 있어요. 특히 체지방 감량에 도움이 된 것 같거든요. 그래서 이렇게 매일 꾸준히 챙겨 먹고 있어요. 은하 씨의 체지방 성분 분석표를 확인해 본 결과 무려 24kg의 체지방을 감량했는데요. 시서스가 체지방 분해에 어떻게 도움을 준 걸까요? 음식을 먹으면 소화를 돕는 효소가 분비되는데요. 그런데 이 효소들의 활성이 너무 높아지면 흡수가 지나치게 빨라지고 필요 이상의 에너지는 지방으로 쉽게 축적될 수 있습니다. 리파제는 섭취한 지방을 분해해 몸에서 흡수하기 쉽도록 도와주는 효소인데요. 시서스는 바로 이 리파제 활성을 억제할 수 있다는 연구가 있습니다.